Okay, good. Now, see, um, so we have a file and we have also directory. Okay, we have a file and we have also directories. Yes. So if you want to set the permissions to the file and the directories, a particular folder or a particular file, we use a command called chmod command. So with the help of the chmod command, we can apply the permissions. Okay, particular users, particular groups, and particular Others. users and others also. Yes, yes, others also. But if you want to apply the permissions, we use the chmod command. So with the help of chmod command, we can apply the permissions to a particular file or particular directory to the users or groups, whatever it is. But anyway, if you want to apply the permissions, if you want to apply the permissions, we have a two methods. If you want to apply the permissions, we have a two methods. We have two methods. We have two methods. The first method is what? Symbolic Symbolic method. method. And the second method is what? Absolute method. Absolute method. So if you want to apply this, yes, we use symbolic, either symbolic or absolute method also. And symbolic we use numbers. Sorry, symbolic we use plus minus equal symbols, and absolute method we use numbers. Absolute methods we use numbers like 4 to 1 4 to 1. and 4 to 1 etla. So symbolic methods we use plus minus is equal symbol, and absolute methods we use the numbers called 4 to 1. Okay, so with the help of this symbolic method and absolute method, we assign a permissions to the particular user or a particular group or particular others, and as well as anybody, anyone, yes or no, groups aina, members aina, ఎవరైనా సరే, users aina. Okay, on a particular directory, on a particular file. సో అంటే కొంచెం ప్రజెంటేషన్ కొంచెం అలాగా దగ్గరకు తీసుకోవాలి యాక్చువల్గా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై ద పర్మిషన్స్, if you want to apply the permissions, we use a chmod command, but we have two methods to apply the permissions. One is a symbolic method and second one is absolute method. In a symbolic method, we use a plus minus is equal symbols, and absolute method we use the number system like 4 to 1. Yes, with the help of this 4 to 1 and with the help of this plus minus is equal symbols, we apply the permissions on a particular users or particular directors or particular users and particular groups, whatever it is. Okay, సో అది ఎలా చేయాలంటే ఈ సింబల్స్ ఉపయోగించి చేస్తామని చెప్తాం, బట్ ఎలా అనేది రాస్తాం. సిహెచ్ మోడ్ ఓ ప్లస్ ఆర్ డబ్ల్యూఎక్స్, సిహెచ్ మోడ్ ఓ ప్లస్ ఆర్ డబ్ల్యూఎక్స్, సిహెచ్ మోడ్ ఓ ప్లస్ సారీ జీ ప్లస్ ఆర్ డబ్ల్యూఎక్స్. సో సిహెచ్ మోడ్ u plus rwx. Like this we apply the permissions on a particular group and a particular users. Okay, but to apply these permissions we use both methods, plus symbol, plus symbol, plus symbol. And we can also apply the permissions using number system also, number system 4 to 1. So number system 4 to 1 low, that means what? So we have a three types of permissions. Itla మాట్లాడాలి. We have a three types of permissions and మాట్లాడాలి. We have a three types of permissions. సో అవి మెథడ్స్, అవి మెథడ్స్ జనరల్ గా పర్మిషన్స్ అప్లై చేసుకోవడానికి ఉపయోగించే మెథడ్స్. We have a three types of permissions. First one is read permission, second one is write permission, and the third one is execution permission. So for the read permission, we use numbers called as 4. For write permissions, the number we call it, we use this one was 2, and execution permission, the number we use 1, so that the other person can understand easily. So we have a three types of permissions: read, write, execution permissions. So if you want to apply this kind of permissions to the particular group or particular user, we use a number system. Number system, that means what? R purpose we use a 4, W purpose we use a 2, and X purpose we use 1. Okay, and then RWX. Okay, so 4 means what? R. W means what? Sorry, 2 means what? W. 1 means what? Execution. And then
సో ఇవేమి టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్, ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్. పర్మిషన్స్ ఎలా అప్లై చేయాలో మెథడ్స్ ఇవి. ఆ మెథడ్ పేరే ఏం మెథడ్ ఫ్రెండ్స్? అది ఏ మెథడ్? అబ్సల్యూట్ మెథడ్. Absolute net. సో అట్లా అలాగా 3 టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ని అబ్సల్యూట్ మెథడ్ ఉపయోగించి మనం అప్లై చేస్తాం. ఎవరికి అప్లై చేస్తాం? టు ద యూజర్స్, టు ద యూజర్స్, టు ద గ్రూప్స్, టు ద అదర్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, on a particular file or particular directory, on a particular file or a particular file or a particular directory. సో ఈ విధంగా అంటే కొంచెం బాగా స్పాంటేనియస్ గా అవతల వ్యక్తికి అర్థం కావాలి. ఎందుకంటే అవతల వ్యక్తి ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్న వ్యక్తి దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్. వాళ్ళకేం తెలియదు. ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్న వ్యక్తి అన్ని తెలుసు అని మీరు అనుకుంటారు. నథింగ్ ఇస్ దేర్. ఏం తెలియదు. మాక్సిమం వాళ్ళకి ఎంత తెలుసు అంటే ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్న పర్సన్‌కి 20% తెలుసు. 30% చదువుకొని వచ్చి కూర్చుంటాడు. ఇప్పుడు మనం వేసే క్వశ్చన్స్, మనం వేసే ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ చూసి వాడికి అర్థం కాక తడబడతాడు ఈజీగా. తడబడి ఏం జరిగింది? గందరగోళం అయిపోద్ది. అందుకని నేను ఏం చెప్తానంటే, మీరు బిఫోర్ రెడీ టు ఇంటర్వ్యూ 50% మీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంటే చాలు, ఇంటర్వ్యూ కొట్టొచ్చు ఈజీగా. 50% సబ్జెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్రాచ్ చేయొచ్చు ఈజీగా. ఈజీగా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే కంపెనీలో పనిచేసేటప్పుడు, ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో పనిచేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ట్రైనర్స్ తప్పితే మిగతా వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రైనర్స్ కి తప్పితే, ట్రైనర్స్ కున్న నాలెడ్జ్ ఎవరికి ఉండదు. మిగతా వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు. అంత టచ్ లో కూడా సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ ఇది అనుకుంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ లో వాళ్ళు ఇక్కడ పని చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఓవరాల్ గా ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ ట్రైనర్ కి ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. ట్రైనర్ కి ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ట్రైనర్ ఆల్రెడీ 24/7 అలాగా ప్రాజెక్ట్స్ లో వర్క్ చేసి ఇలా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ అలా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంటి ట్రైనర్ పొరపాటులో మీ ప్యానెల్లో, టెక్నికల్ ప్యానెల్లో ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నాడంటే మిమ్మల్ని అవుటే. అప్పుడు మీకు ఎంత 50 సరిపోదు. అప్పుడు 75% కావాలి. సో కాబట్టి అట్లాగా కొన్ని సందర్భాల్లో ఎస్ ఇట్ మైట్ బి హ్యాపెన్. ఓకే, కొన్ని సందర్భాల్లో ఓకే అలాగా. కాబట్టి కొంచెం ప్రజెంటేషన్ మీద దృష్టి పెట్టాలి మీరు అందరు కూడా. ఎస్ లక్ష్మి, ప్రీతి మీరు కూడా Yes, sir. దృష్టి పెడుతున్నారా? Yes. సో వాట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్? సో ఫార్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ రిసీవ్డ్ ఎనీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో, ఆడియో. సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆడియో మీరు చేయమని చెప్పాను కదా, ఆడియో. సో మీరు ఎలా మాట్లాడాలనే దానికి మేము ఆల్రెడీ రాసిచ్చాం కదా స్క్రిప్ట్. రాసిన స్క్రిప్ట్ మీరు ఏం చేయాలా? ఒకసారి చదవాలి. తర్వాత ఏం చేయాలా? రికార్డ్ చేసుకోవాలా. రికార్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి? ఆ రికార్డుని మీరు వినాలా. రికార్డుని మాకు పంపిస్తే మళ్ళీ మేము వింటాం. మేము వినిన తర్వాత దాని మీద సలహాలు, సూచనలు మళ్ళీ ఇస్తాం, ఫీడ్బ్యాక్. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎదగొచ్చు. అక్కడి నుంచి ప్రాజెక్ట్ ఎలా చెప్పాలో మళ్ళీ నేర్పిస్తాం. సో ప్రాజెక్ట్ లో ఎలా చెప్పాలో మళ్ళీ నేర్పిస్తే, సబ్జెక్ట్ ఎలా నేర్పిస్తే, అంటే ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలి ముందు. అర్జెంట్ గా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్. అర్థమైందా? 24 అవర్స్ పెట్టుకోండి. 24 అవర్స్ మన కోర్సుకి 4 అవర్స్ కేటాయించినా చాలు. 20 గంటలు మీ పర్సనల్ పని చూసుకో. ఆ 24 అవర్స్ ని ప్లానింగ్ గీయలేకపోయామంటే లైఫ్ లో పైకి ఎదగలేవని అర్థం. ఎవరైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ 4 అవర్స్ ని ప్లానింగ్ గీసుకోలేకపోయామంటే లైఫ్ లో పైకి ఎదగనట్టే. ఎందుకంటే 24 గంటల్లో 20 గంటలు మొత్తం పనంతా తీసేస్తే 4 అవర్స్ మన ఎదుగుదలకి, మనం భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండాలో డిసైడ్ చేసే ఈ 4 అవర్స్ ని మనం ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలగాల, యూటిలైజ్ చేసుకోగలగాల పూర్తి స్థాయిలో. ఓకే, అలాంటి లేనప్పుడు కష్టాలు అవుతాయి. ఈ కోర్స్ తప్పితే ఇంకో కోర్స్ నేర్చుకుంటాం మళ్ళీ, అర్థం కాదా? ఓకే, సో గుడ్. ఓకే, సో నౌ in this method we assign the permission to number system. ఓకే, సరే అబ్సల్యూట్ మెథడ్ ఉపయోగించి మనం అసలు ఏంటనేది నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో అబ్సల్యూట్ మెథడ్ లో అసలు ఏంది, డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయా, ప్లస్ ఉందా, మైనస్ ఉందా అని చూస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా సరే అబ్సల్యూట్ మెథడ్ లో మనం ఎప్పుడైనా సరే సిహెచ్ మోడ్ అని రాసిన తర్వాత ఇక్కడ, ఓకే, ఇక్కడ సిహెచ్ మోడ్ అని రాసిన తర్వాత సపోజ్ 7 ఉందనుకోండి, 7 అని రాసి, ఓకే, ఫైల్ 1 అని రాసాం అనుకోండి. సో ఇప్పుడు 7 అని రాసి ఫైల్ 1 రాస్తే ఈ 7 ఎవరికి ఇస్తున్నట్లు? ఇది అదర్స్‌కా, లేదా గ్రూప్సా, లేదా యూజర్సా? అసలు ఎవరో తెలియదు. ఇది యూజర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఓనర్. అంటే సిహెచ్ మోడ్ రాసి 7 రాసి ఫైల్ 1 రాస్తే ఈ పర్మిషన్ ఎవరికి ఇస్తున్నట్టు తెలియదు. 7 అనే పర్మిషన్ ఎవరికి ఇస్తున్నట్టు తెలియదు. 7 మీన్స్ వాట్? 7 అంటే ఆర్, డబ్ల్యూ, ఎక్స్. ఆర్ మీన్స్ వాట్? All permissions. 2. అంటే 7 అంటే ఇది ఆల్. కాబట్టి ఇక్కడ Okay. 7 అనేది ఎవరికి ఇస్తున్నాను నేను? గ్రూప్స్‌కా, అదర్స్‌కా, యూజర్స్‌కా, ఎవరికి నాకు తెలీదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి అసల అంటే విషయం, మనం అదర్స్‌కి ఇస్తున్నామా, గ్రూప్స్‌కి ఇస్తున్నామా అంటే
ఈ లెక్కలో మీరు చెప్పాలంటే ఈ 7 అనేది ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఉందో అది అదర్స్‌కి వెళ్తది. అదర్స్‌కి ఎలా వెళ్తది సార్? మీరు ఎలా చెప్పగలరు? యెస్, సచ్ ఎ వే థట్ లైనెక్స్ హాస్ బీన్ డిజైన్డ్. అలాగా లైనెక్స్ డిజైన్ చేసింది. ఓకే. అదర్స్‌కి వెళ్తది. అదర్స్‌కి ఎలా వెళ్తదంటే 7 ఇచ్చాం కదా! ఆర్ డబ్ల్యూఎక్స్ రీడ్, రైట్ ఎక్స్ పర్మిషన్ అక్కడ వెళ్తది. ఈజీగా రీడ్, రైట్ ఎక్స్ పర్మిషన్ వెళ్తది. సరే. అక్కడ సరే సార్ దానికంటే ముందు ఇంకొక 7 పెడతాను. అప్పుడేమైద్ది సార్? సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ 7 హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్? 7, 7. సో, 7, 7 అంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఏమైద్ది ఫ్రెండ్స్? Group 7. మనకు ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ తెలుసు. ఎట్లాగా? ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది. డి ఉంటుంది ఫస్టు, ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్ ఉంటుంది. సో, ఆర్ఎక్స్ ఉంటుంది, ఆర్ఎక్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడేమో ఫోల్డర్ నేమ్ ఉంటుంది. ఫోల్డర్ నేమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే. సో, నౌ ఇక్కడ ఇలాగా ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్ ఉంది, ఆర్ఎక్స్ ఉంది, ఆర్ఎక్స్ ఉంది. సో, ఈ ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్‌ని మనం ఏమంటాం? యూజర్స్. ఈ ఆర్ఎక్స్‌ని మనం ఏమంటాం? గ్రూప్స్. Group. ఈ ఆ- ఈ ఈ దీన్ని మనం ఏమంటాం? Others. అదర్స్. Others. సో, ఈ విధంగా. సో, నేను ఎప్పుడైతే ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసి నా పేరేందంటే ప్రాజెక్ట్ 1 అని ఇస్తా. ఫోల్డర్ పేరు ఇది. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ అసైన్ ద పర్మిషన్స్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ ఫోల్డర్ దట్ మీన్స్ ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ ఎలాగంటే యూజింగ్ అబ్సల్యూట్ మెథడ్. యూజింగ్ అబ్సల్యూట్ మెథడ్ ఐ కెన్ అప్లై పర్మిషన్స్. ఐ కెన్ అసైన్ ఎ పర్మిషన్స్ యూజింగ్ అబ్సల్యూట్ మెథడ్. ఎలా? హౌ? chmod ఓకే. chmod 77 అని రాసా. సో, ప్రాజెక్ట్ 1 అని రాసా. If I specify like this, what happens friends? సో 7, 7 అని రాస్తే ఈ 7, 7 స్టోరీ ఏంటి? 7 అనేది ఇక్కడికి వస్తదనా? ఈ 7 అనేది ఇక్కడికి వస్తది అంతే. అంటే సార్ వాట్ అబౌట్ దిస్ యూజర్? మరి ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్ ఉంటుందా? పోతుందా? కరెక్టే ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్ ఉంది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్‌గా వాడికి. బట్ నేనేమో 7, 7 అని ఇక్కడ రాసాను. ఓకే. ఫైన్ ఎక్సలెంట్. బట్ ఈ 7, 7 అని రాస్తే వీళ్ళిద్దరికి పర్మిషన్స్ వస్తాయి కరెక్టే. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్? Will be available or not after executing the statements? After executing the statement, will it be available or not? ఏది RWX పర్మిషన్ ఎవరికి? యూజర్ కి. నేనేం అడుగుతున్నాను? ఇదేదైతే స్టేట్మెంట్ నేను ఎగ్జిక్యూషన్ చేశానో, ఎగ్జిక్యూషన్ చేసిన తర్వాత ఈ యూజర్ అనే వాళ్ళకి RWX పర్మిషన్ అలాగే ఉంటుందా? పోతుందా? అనేది నేను అడుగుతున్నా. క్వెషన్. అర్థమైందా? క్వెషన్ మార్క్. అదొక క్వెషన్. ఓకే. ఫైన్ బాగుంది. తర్వాత నేను మళ్ళీ చెప్పాను గదా! ఏమని చెప్పాను? chmod రాసి జస్ట్ 7 అని ఇస్తా. 7 అని ఇచ్చి ప్రాజెక్ట్ 1 రాస్తా. ఓకే. సో, దీన్ని బట్టి మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే 7 ఒక్కటే 7 ఇక్కడ ఉందంటే డైరెక్ట్‌గా అది అదర్స్‌కెళ్తది పర్మిషన్. అదర్స్‌కి ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్ వస్తది. ఓకే. మరి గ్రూప్ ఉంటుంది గదా! గ్రూప్ వాడికి ఆల్రెడీ ఆర్ఎక్స్ ఉంది అనుకో. మరి యూజర్ ఉన్నాడు గదా! యూజర్ అంటే ఎవడు? ఫోల్డర్ తయారు చేసినోడు. వాడికి ఆల్రెడీ ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్ ఉంది అనుకో. సో, ఈ విధంగా ఆల్రెడీ పర్మిషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్, ఆర్ఎక్స్, ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్ ఇలా ఉంది పర్మిషన్స్. ఓకే. ఫైన్. సో, నేనేమంటున్నానంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను 7 ఇస్తే అప్పుడు ఏమైంది? ఈ 7 అనేది ఇలా వచ్చేసింది ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్ రూపంలో. 7 మీన్స్ వాట్? ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్. మరి వాట్ అబౌట్ గ్రూప్ అండ్ వాట్ అబౌట్ ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్? యూజర్స్. వాట్ అబౌట్ యూజర్స్ అండ్ వాట్ అబౌట్ గ్రూప్? నేను ఇచ్చాను కరెక్టే 7. మరి గ్రూప్‌కి, యూజర్స్‌కి ఎలా ఉంటుంది? యెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మనం క్వెషన్ మార్క్. ఓకే. ఇవి మనం చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు అర్జెంట్‌గా. ఏది ఫస్ట్‌ది ఏమి? ఇది. 7, 7 ఇస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్? ఓకే. సరే. 7 ఇస్తే ఏం జరిగిద్ది? ఓకే. సరే కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకో. అంటే ఇవన్నీ ఏంటి? ఇంటర్వ్యూలో క్వెషన్స్ అన్నమాట. అడుగుతారు నేను. సపోజ్ chmod 0 రాసి ప్రాజెక్ట్ 1 రాసా. ఇప్పుడేమైద్ది? chmod 01 ఇలాంటియన్నీ మేము క్వెషన్స్ చేస్తా ఉంటాం. chmod 0 రాసి ప్రాజెక్ట్ 1 రాసా. మీరు గెస్ చేయండి ఆన్సర్ ఏందో? ఆ? chmod 0 కదా సార్? అది 0 ఉంటే హ్మ్. యూజర్ గ్రూప్ అదర్స్ కి నో Permissions పర్మిషన్. దేనికి use? No permissions. ఇప్పుడు యూజర్స్ కి గ్రూప్ గ్రూప్స్ తర్వాత అదర్స్. Others. సో ఇప్పుడు అదర్స్ కి నో పర్మిషన్. నేనేమంటానంటే యూజర్ కి ఆర్‌డబ్ల్యూఎక్స్ ఆల్రెడీ ఉంది. గ్రూప్ కి ఆర్ఎక్స్ ఉంది.
దీనికి ఆర్ఎక్స్ ఉన్నది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం రాశాను, సిహెచ్ మోడ్ రాసి 0 రాసి ప్రాజెక్ట్ 1 రాసా. ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ ది స్టేట్మెంట్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? యూజర్స్ కి ఏమొస్తుంది, అదర్స్ కి ఏమొస్తుంది, గ్రూప్స్ కి ఏమొస్తుంది? మీ యూజర్స్ కి ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ వస్తుంది, సేమ్ ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్. ఓకే. గ్రూప్ కి కూడా R-X వస్తుంది. ఓకే. అండ్ అదర్స్ వచ్చి నో పర్మిషన్, హైఫన్ హైఫన్ హైఫన్. హైఫన్ అంతేనా? ఎస్ సార్. ఎస్, క్వశ్చన్ మార్క్. ఎస్ లక్ష్మి, అర్థమవుతుందా? సార్ మరి ఇది కరెక్టేనా కాదా లక్ష్మి? అని సార్ Yes. మామూలుగా 0 అంటే ఏ సింగిల్ డిజిట్ ఉంటే దాని ఎదురు ఉన్నవి కూడా 0 అని అనుకోమన్నారు కదా సార్. అనుకోమని చెప్పానా? అవును సార్. ఓకే ఓకే, గుర్తుపెట్టుకున్నా. ఓకే, గుడ్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అనేది చూద్దాం. క్వశ్చన్ మార్క్. ఎస్, ఇది మీరందరూ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఇవన్నీ స్ట్రెస్ చేస్తున్నా. ఓకే, సరే ఒకటి Yes, పని sir. చేద్దాం, మనం ఒక పని చేద్దాం మరి. ఎస్ రామకృష్ణ సిహెచ్ మోడ్ రాసి మీరు లెక్కలోనే 0 0 0 3 జీరోలు పెట్టి ప్రాజెక్ట్ 1 రాస్తా. ఇప్పుడు ఏమైందంటావు? అప్పుడు అన్నిటికీ హైఫన్ వస్తాయి సార్, నో పర్మిషన్స్ ఎట్ ఆల్. అన్నిటికీ అదే వస్తుందా? ఎస్ సార్. అంటే అప్పుడు అర్థం ఏంది? హైఫన్ 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 అంతేనా? హైఫన్ అంతేనా? అగైన్ హైఫన్ హైఫన్ హైఫన్. 3 హైఫన్లు, మూడు బ్లాక్స్ కి 3 హైఫన్ హైఫన్. అంటే ఇది ఒక బ్లాక్, ఇది ఒక బ్లాక్, ఇది ఒక బ్లాక్. అవునా? 0 0 ఎస్ సార్. 0 0 0. ఓకే, బాగుంది. దట్ మీన్స్ వాట్? నో పర్మిషన్స్. నో పర్మిషన్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్? గ్రూప్స్ కి నో పర్మిషన్స్, అదర్స్ కి నో పర్మిషన్స్, అండ్ యూజర్స్ కూడా నో పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసి అనుకోండి. జిసిహెచ్ మోడ్ 0 0 0. సరే చూద్దాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి సిహెచ్ మోడ్ 7, ఇక్కడ వచ్చేసి సిహెచ్ మోడ్ 77. ఫైన్. ఇప్పుడు ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనం చూద్దాం. దాన్ని బట్టి మీకు కొంత అవగాహన వస్తుంది. ఏడబ్ల్యూఎస్ చాలా చాలా మంచి, చాలా చక్కటి కాన్సెప్ట్ ఇది. దీంతో మీకు చాలా చాలా పనులు ఉంటాయి, అంటే రియల్ టైంలో. కాబట్టి మంచి శ్రద్ధగా వినండి దీన్ని. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పబోయే టాపిక్ కూడా మంచి టాపిక్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత so just let me create a server. Okay, server 1. Good. Good. లక్ష్మి, ప్రీతి, మీరు ఒక రికార్డింగ్ సెషన్ పంపిస్తాను, అది వినగలరా మీరు? 1 అవర్ సెషన్ వినగలరా? ఓకే సార్. ఎస్ సార్. ఈరోజు 8 గంటలకి క్లాస్ అటెండ్ అవుతారా మీరు? 8కి. ఓకే సార్. యా ఓకే సార్. 8 గంటలకి మీకు లింక్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. 8కి అటెండ్ అవ్వండి. అంటే నిన్న ఒక క్లాస్ జరిగింది, మర్చిపోయాను మీకు లింక్ సెండ్ చేయటం. ఆ క్లాస్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది, మీకు అర్థమైంది. సో దాని రికార్డింగ్ నేను సెండ్ చేస్తాను, వినండి. తర్వాత సాయంత్రం 8 గంటలకి క్లాస్ వినండి, చాలా చక్కగా అర్థమైంది మీకు. వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది అర్థమైంది. ఓకే సార్. సార్ సాయంత్రం 8 నైట్ ప్రాక్టీస్ దేని గురించి చేస్తాను. క్లాస్? ఇదే మొత్తం టోటల్ గా SDLC, వాట్ ఈస్ SDLC అండ్ వాట్ ఈస్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్, వాట్ ఈస్ ఎజైల్ మోడల్ విత్ స్క్రమ్. స్క్రమ్ గురించి, టోటల్ గా ఎంటైర్ లోపల ఇన్సైడ్ జరిగే ప్రాసెస్ గురించి. ఓకే సార్. మీకు ఆల్రెడీ అర్ధరాత్రి అవుతుంది కదా ఆ టైంలో. అర్ధరాత్రి అవుతుంది కాబట్టి 12:30 అవుతుంది నాకు. అదే 12:30 అంటే చాలా కష్టం మీకు. ఓకే, గుడ్.
సరే, sudo -i చూడండి. మన పర్మిషన్స్ ఇప్పుడు అవన్నీ చక్కగా చెక్ చేద్దాం. సో కావాలని మీకు ఏం చేస్తానంటే నేను నోట్ ప్యాడ్ మీద రాస్తాను అవి. నోట్ ప్యాడ్ మీద మీకు ఎట్లా రాస్తానంటే చూడండి యాక్చువల్గా. సో chmod ఓకే, ఫస్ట్ మనదేంటి 7 ఓకే, ప్రాజెక్ట్ 1 గుడ్. chmod 77 ప్రాజెక్ట్ 1, chmod 0 ప్రాజెక్ట్ 1, chmod 000 ప్రాజెక్ట్. సో మొత్తం ఎంత 1 2 3 4 ఎస్ 4. ఓకే, వీటికి ఆన్సర్లు తెలుసుకోవాలి. ఈ 4కి ఆన్సర్లు తెలుసు, అది ఇక్కడ విషయం. ఆన్సర్ దీన్ని మీకు సెండ్ చేస్తాను, అందుకని మీరు నోట్స్ రాసుకున్న చక్కగా ఉంటుందని నేను టైప్ చేస్తున్నాను. ఇది ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి, దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి, దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి? ఎస్ ఎస్ ఫ్రెండ్, చూడండి జాగ్రత్తగా. సరే, మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ 1 తయారు చేద్దాం. mkdir స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ 1 లేదా మామూలు ప్రాజెక్ట్ 1, ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. PROJECT1 ప్రాజెక్ట్ 1. ఓకే, నౌ ls చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? జస్ట్ ప్రాజెక్ట్ 1 డిస్ప్లే అయింది. అదే మనం జస్ట్ ls-l ప్రాజెక్ట్ 1 టైప్ చేస్తే జస్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ 1 రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ మాత్రం వస్తాయి. కానీ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ls-l అనేది చేస్తే ప్రాజెక్ట్ 1 లో ఉన్న ఫైల్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి, అంతేగాని ప్రాజెక్ట్ 1 లో ఉన్న ఫైల్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి, అంతేగాని ప్రాజెక్ట్ 1 ప్రాపర్టీస్ డిస్ప్లే అవ్వవు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ls-l ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఎస్, ఇది విషయం. సో చూసారా ఎట్లా? సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం చూస్తే ఇక్కడ మనం అనుకున్న విధంగా ఉంది కాన్సెప్ట్, ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ ఏముంది ఫ్రెండ్స్, డైరెక్ట్ గా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఏముంది అంటే మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ పర్మిషన్స్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ పర్మిషన్స్ ఏమున్నాయి? నేను ఇప్పుడు chmod అప్లై చేస్తాను, ఆన్సర్ ఏమొచ్చిందో చూద్దాం. ఇది యాక్చువల్ ఎగ్జిస్టింగ్ పర్మిషన్స్ ఇవి ఉన్నాయి. నేను chmod అప్లై చేసినప్పుడు ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో గ్రూప్స్ సారీ యూజర్స్ కి RWX ఉంది, గ్రూప్స్ కి RX ఉంది, అదర్స్ కి RX. సో ఇలా ఉంది. ఇఫ్ ఐ అప్లై లైక్ దిస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, ఇలా chmod 7 ప్రాజెక్ట్ 1 PROJECT అంతేనా? ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. టైప్ అవ్వలేదు సార్. chmod 7 ప్రాజెక్ట్ 1 ఫైన్, గుడ్. చూసారా, chmod 7 రాసి ప్రాజెక్ట్ 1 రాసాను. ఇప్పుడు పర్మిషన్స్ ఏంటో చూడండి మీరు. సో పర్మిషన్ చూడాలంటే ls-ld ప్రాజెక్ట్ సెంటర్ బటన్. సో చూస్తే మీరు చూసారా, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా విషయం? టోటల్ మొత్తాన్ని తీసి పడేసి అందరిని తీసేసి ఏమొచ్చింది మీకు? ఎస్, టోటల్ అందరూ కూడా 0 0. అంటే దీనివల్ల ఏమైంది, ఎఫెక్ట్ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ ఆన్సర్ మీరు ఎలా చేయాలా? ఎస్, యూజర్ పర్మిషన్స్ అంతేనా? యూజర్స్ పర్మిషన్స్ అండ్ గ్రూప్స్ పర్మిషన్స్, అవునా? MISS విల్ బి రిమూవ్డ్ అంతేనా? గ్రూప్స్ యూజర్స్ పర్మిషన్స్ అండ్, అంటే ఇది ఆన్సర్ ఇలా చెప్పాలన్నమాట బాబు. chmod 7 రాస్తే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీది చెప్పాలి, యూజర్స్ పర్మిషన్స్ అండ్ గ్రూప్స్ పర్మిషన్స్ విల్ బి రిమూవ్డ్ కంప్లీట్లీ. మరి ఏమైతే నెక్స్ట్? ఎస్, ఓన్లీ others will get the RXX permissions అని చెప్పాలి. RXX పర్మిషన్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇది చెప్పాలి ఆన్సర్ అంటే ఇది అనమాట. ఓకే, దీన్ని అయితే మీరు ఇదేంది ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే గానీ మీకు అర్థం కాదు, అవునా కాదా? లేకపోతే నథింగ్ అర్థం. ఓకే,
సరే బాగానే ఉంది ఇంతవరకు. వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ వన్? మీకు అర్థమైంది ఇక ఆన్సర్. ఇక ఎగ్జిక్యూషన్ అవసరంలా, అవునా? చెప్పండి ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి మీరే. 77 ఆన్సర్కి ఏం చెప్తారు మీరు? ఎస్. Groups and others will get RWX permission. Users won't get permissions. User permissions will be removed. Removed. User permissions will be removed. Then users permission అనుకోండి. Users permissions will be removed. And yes, groups and others will get the RWX permission. will get the RWX permissions. అది విషయం. Groups and others. ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలంటే groups will get the RWX permission and others will get the RWX permission. That's it. ఇట్లా సింప్లిసిటీ కోసం, అంటే అర్థం కావడం కోసం ఇలా చెప్పాలా. other users permissions will be removed and groups will get the RWX permission and others will get the RWX permission. ఓకే, చాలా బాగా చక్కగా అర్థం. ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే ls టైప్ చేసి క్లియర్ టైప్ చేసాం. ఓకే, బాగానే ఉంది. ls-ld /project మామూలు ప్రాజెక్ట్ 1 ప్లస్ ఎంటర్ బటన్ ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ chmod రాసి 77 రాసి ప్రాజెక్ట్ 1 రాస్తా. ప్లస్ ఎంటర్ బటన్. ఇప్పుడు ఏమైంది చూడాలంటే మళ్ళీ ఏంది? ls-ld Project. సింపుల్. సో ఇప్పుడు మనం చూసారా ఖాళీ. అంటే ఇదేంది డ్రాబ్యాక్? ఇది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే అంతే కదా, ఇది డ్రాబ్యాకే. ఇదేంది ఇది 77 ఇస్తే యూజర్స్ పర్మిషన్స్ రిలీట్ అయ్యి వీడికి రావటం ఏంది అసలు? అవునా? ఆన్సర్ ఇది. బట్ ఈ కేసులో యూజర్స్ పర్మిషన్స్ విల్ బి రిమూవ్డ్ అన్నదానికి సరిపోయిందా లేదా ఆన్సర్? ఎస్. గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్ విల్ గెట్ ద RWX పర్మిషన్. RWX దట్ ఈస్ వాట్. మరి ఇప్పుడు ట్విస్ట్, అవునా? ఇప్పుడు అసలు ట్విస్ట్. ఇప్పుడు ఏంది? 0 అని ఇచ్చా, మరి ఎవరికి అయిపోద్ది? 0 అని ఇస్తే ఇటు చూద్దాం. సపోజ్ chmod 0 ప్రాజెక్ట్ 1 అని ఇచ్చా. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఓకే, బాగుంది. ఇప్పుడు ls-ld ప్రాజెక్ట్ 1, అవునా? ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఏమైంది? పర్మిషన్ రిమూవ్ సార్. అంతే, టోటల్ గా వెళ్ళిపోయినాయి కదా. ఇంక ఎవరికి పర్మిషన్స్ లేదు, మొత్తం 0 టోటల్ గా చెప్పాలంటే అన్ని జీరో. అన్ని జీరో అంటే ఏంది? ఎలా చెప్తారు ఆన్సర్? మీ ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఉపయోగిస్తారు? లక్ష్మి చెప్పు, ప్రెజెంటేషన్ ఎలా? యూజర్స్ పర్మిషన్స్ ఒకటి వెళ్దాంలే, కామ అవుతుంది. యూజర్స్ పర్మిషన్స్ విల్ బి రిమూవ్డ్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ ఏంది? అండ్ గ్రూప్స్ పర్మిషన్స్ ఆల్సో విల్ బి రిమూవ్డ్. yes, excellent. అది ప్రెజెంటేషన్ అంటే ఇంతే. ఇక నువ్వు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి వెళ్ళొద్దు, ఏమొద్దు, ఇది చదువుకుంటే చాలా. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలా? అదర్స్ పర్మిషన్స్ ఆల్సో విల్ బి రిమూవ్డ్. అదర్స్ పర్మిషన్స్ విల్ ఆల్సో బి రిమూవ్డ్. విల్ బి రిమూవ్డ్ అంటే అర్థం ఏంది లక్ష్మి? తొలగించబడుతుంది అని అర్థం. ఏంటి? తొలగించబడుతుంది. పర్మిషన్స్ అంటే యూజర్ పర్మిషన్స్ విల్ బి రిమూవ్డ్ అంటే యూజర్స్ కి పర్మిషన్ తొలగించబడుతుంది, గ్రూప్స్ కి పర్మిషన్స్ తొలగించబడుతుంది, అన్ని పర్మిషన్స్ ఉండవే కా అని అర్థం. ఇది దీని మీనింగ్. సో హైఫన్. మరి ఇప్పుడు 3 సున్నాలు అప్లై చేయాలిగా. అప్పుడు చేస్తే ఏమొచ్చిందో చూద్దామా? 3 zeros. సరే, ఇప్పుడు సపోజ్ అందరికి ఆల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే RWX ఏం చేయాలో? 777 ఇవ్వచ్చా? 77 ఇస్తే ఏమైంది ఫ్రెండ్స్? టోటల్ గా యాడెడ్ యూజర్స్ పర్మిషన్ విల్ బి యాడెడ్ సార్. యూజర్స్ పర్మిషన్స్ విల్ బి యాడెడ్. యూజర్స్ విల్ గెట్ ద పర్మిషన్. ఏం పర్మిషన్స్? RWX పర్మిషన్. RWX పర్మిషన్. yes, users will get the RWX permission. But what about groups? Also sir, అంతే, సింపుల్. will get the RWX. Total everyone will get the Yes, sir. RWX permission. yes. ఇది యాక్చువల్. ఓకే, బాగుంది. మరి ఇప్పుడు సరే, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఐదో క్వశ్చన్ ఏంటంటే
5వ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఇదంతా ఇవ్వండి చూద్దాం. ఎలాగిస్తారు? CH mod 777 ప్రాజెక్ట్ 1 అంతేనా? ప్లస్ ఎంటర్ బటన్. సో ఇప్పుడు ఏంటి? LS-LD ప్రాజెక్ట్ 1 అవునా? ఎస్. ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటి అందరికి వచ్చేసినాయా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే. Yes, sir. ఇప్పుడు నేను ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా. ఏది? 000 ఏమైంది? 000 ఇంకేమైంది సార్? అందరికి పర్మిషన్స్ పోతాయి అంతేనా? అవునా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్ అంతేనా? అంతే సార్. Yes, sir. కదా? మరి ఇప్పుడు ఇది ఆర్ CH mod 0 ప్రాజెక్ట్ 1 వాడకూడదా? వాడొచ్చు సార్. అంటే సేమ్ 2 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఒకటేనా Same. కాదా? ఎస్ సార్. సేమ్ Yes, సేమ్ sir. సేమ్ Same, sir. సేమ్ రియల్ గా. అట్లా మీరు ఆ ఇంటర్వ్యూకి కూడా చెమటలు పట్టించాలి. ఏ బాబు 000 పెట్టినా ఇక్కడ 0 పెట్టినా అన్ని 0 నమ్మా. టోటల్ ఎవ్రీబడి విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ పర్మిషన్. బాస్ వాట్ ఇస్ దిస్? నోబడి విల్ గెట్ ద పర్మిషన్స్. ఐదర్ యూజర్స్, గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ అని చెప్పాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం 000 ఎగ్జిక్యూషన్ చేద్దాం. CH mod 000 తర్వాత ప్రాజెక్ట్ 1. ప్రాజెక్ట్. సరే ఇప్పుడు ఏమంటే LS-L మనకు తెలిసిన ఆన్సరే. అవునా? చూసావా? మనకు తెలిసిన ఆన్సర్ వచ్చింది. అవునా? అంటే Yes, sir. ఏమైంది ఇక్కడ? ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 అనే ఫోల్డర్ ని ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోలేరు. ఎందుకు? ఏం పర్మిషన్స్ లేవు ఎవరికి. యూజర్స్ కి లేవు, గ్రూప్స్ కి లేవు, అదర్స్ కి కూడా లేవు. అందరికి పర్మిషన్స్ తీసేసా. సో అప్పుడు నువ్వేం చేయాలా అంటే వాడు అడుగుతాడు CH mod 00. అప్పుడు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలా మీరు? మీ ఆల్ ప్రజలు పర్మిషన్స్ విల్ బి రిమూవ్డ్ సార్. మళ్ళీ సరిగా ఇంకోసారి ఫ్రేమ్ చేయండి. ఆన్సర్ ఫ్రేమ్ చేయాలా? యూజర్ మళ్ళీ పర్మిషన్. ఆన్సర్ ఫ్రేమ్ చేయాలా? User permissions will be removed. Hmm. Also, group permissions will be removed, and Okay. other Others' permissions will be permissions. removed. Okay. That means what? Nobody అవునా? Nobody will have. Nobody Get will get Nobody will get the permission. read, అంతేనా? write, and execute permissions. Nobody will get the permissions. అంతేనా? అంటే ఒక కేసులో అది. ఓకే. సో ఇంకో కేసులో ఏంది? యూజర్స్ పర్మిషన్స్ అంటే సింప్లిసిటీ. యూజర్ పర్మిషన్స్ అండ్ గ్రూప్స్ పర్మిషన్స్ అండ్ వాట్ అబౌట్ అదర్స్ పర్మిషన్స్ will be removed. అంతేనా? కంప్లీట్ Yes, sir. అయిపోయింది అది. Nobody will get any permissions or nobody will get the permissions. అంటే అర్థం ఏంది? ఎవరికి కూడా పర్మిషన్ రావు అంతేనా? ఎస్ సార్. Yes, sir. ఓకే. సో ఇది యూజర్స్ పర్మిషన్స్, గ్రూప్ పర్మిషన్స్, అదర్స్ పర్మిషన్స్ విల్ బి రిమూవ్డ్ కంప్లీట్లీ. ఎవరికి కూడా పర్మిషన్స్ లేవు. నోబడీ విల్ గెట్ ద పర్మిషన్. ఎవరికి కూడా పర్మిషన్స్ రావు. సో అయితే వాడు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. దీన్ని ఎట్లా అడుగుతాడంటే దీన్ని హౌ యూ రిమూవ్ ఆల్ ద పర్మిషన్స్ అంటాడు. క్వశ్చన్ మార్క్. హౌ యూ రిమూవ్ ఆల్ ద యూజర్స్, గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్ పర్మిషన్స్ అంటాడు. ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్ కి ఏం చేయాలి మీరు? ఇది బై ఆన్సర్ యూజింగ్ 0 or 000 సార్. ఇది చెప్పాలి. ఈ ఆన్సర్ మారింది. ఇప్పుడు ఏంది 6th క్వశ్చన్. ఇది 6వ క్వశ్చన్ ఏం చెప్తారు? హౌ యూ రిమూవ్ ఆల్ ద యూజర్స్, గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్ పర్మిషన్స్ అంటే అప్పుడు మీరు సింపుల్ గా ఏం లేదు. ఎస్ బై యూజింగ్ 0. సో బై యూజింగ్ 0 అంతేనా? ఎస్ సార్. సో బై యూజింగ్ 0 we can remove ఆల్ పర్మిషన్స్. all permissions to users
comma groups Groups and and others. ఓకేనా? yes, sir. ఇదేనా అంటే క్వశ్చన్ వాడు ఇట్లా అడిగితే మళ్ళీ నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పగలగాలి కదా, అంటే ఇప్పుడు ఇది చెప్పాలా. సో we use the 0 and we can remove all the permissions for the users, groups and others. Can remove all the permissions for the users, groups and others. Okay, ఇంతేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఫైన్, బాగుంది. నాకు చాలా ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఒక పని చేస్తాను. యాక్చువల్గా నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే చూడండి, సపోజ్ chmod రాసి O+R+X రాస్తా. అప్పుడు ఏమైంది? RW రాసి ప్రాజెక్ట్ 1 రాస్తా. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? Others will be get RWX permissions, sir. అంతే. ఇక్కడ యూజర్స్ కి RWX అలాగే ఉంటుంది, గ్రూప్స్ కూడా RWX పర్మిషన్ అలాగే ఉంటుంది, గ్రూప్స్ కూడా RX పర్మిషన్ అలాగే ఉంటుంది. బట్ అదర్స్ అనేవాడికి ఏమైంది? మొత్తం టోటల్ గా ఇది వచ్చింది. Others will be get RWX permission. అంతే. బట్ దేర్ ఇస్ నో డిస్టర్బెన్స్. అంతేనా? Yes, sir. Yes, sir. డిస్టర్బెన్స్ ఏమైనా ఉందా దీంట్లో? లేదు. Yes. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ మెథడ్ ఉపయోగించాలి? ఎక్కువ పర్సెంట్ ఏ Symbolic మెథడ్ method, ఉపయోగిస్తాం? సింబాలిక్ మెథడ్ లో ఏంది ఫ్లెక్సిబిలిటీ? మనకు అవసరమైన వాడిని తీసేయచ్చు, అవసరం లేని వాడిని పక్కన పడాలి. అవసరం వచ్చినట్టు తీసేయచ్చు, అవసరం లేనప్పుడు ఉంచవచ్చు, మిగిలియచ్చు. నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. వీ కెన్ యాడ్ అండ్ వీ కెన్ రిమూవ్ ఎ పర్టికులర్ గ్రూప్స్ అండ్ పర్టికులర్ యూజర్స్ అండ్ పర్టికులర్ అదర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. అంటే ఎవరైనా సరే ఒక యూజర్ కి, ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ కి, ఒక పర్టికులర్ సంథింగ్, ఎస్, యూజర్ కి ఎవరికైనా సరే మనం పర్మిషన్స్ అసైన్ చేయొచ్చు. బట్ అక్కడ ఏమైంది? సింపుల్ గా అబ్సల్యూట్ మెథడ్ లో 7 అని ఇస్తే చాలు, మొత్తానికి పర్మిషన్స్ రిమూవ్ అవుతాయి. సో అదర్స్ కి పర్మిషన్స్ యాడ్ అవుతాయి. కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు. O+W అంటే దిస్ వాట్ మనం స్ట్రిక్ట్ గా దీన్ని ఫాలో అవుతాం వల్ల ఏమైందంటే అదర్స్ కి మాత్రమే పర్మిషన్స్ అసైన్ అవుతాయి. బట్ ఇన్ ద అబోవ్ కేస్ chmod 7 అని రాస్తే, RWX అని రాస్తే ఏమైంది? 7 అని రాసి chmod 7 అని రాసి ప్రాజెక్ట్ 1 రాస్తే ఏమైంది ఫ్రెండ్స్? టోటల్ గా అదర్స్ కోసం Yes, sir. Groups users removed అవుతుంది. రిమూవ్ అవుతుంది. ఇది పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఇది. Yes, sir. అందుకోసం మనం ఏంది ఇది వాడతాం, O+RWX. సో O+RWX అట్లా. సో O+RWX అనేది ఏంది? రియల్ గా చెప్పాలంటే సింబాలిక్ మెథడ్ ఉపయోగించి చేస్తున్నట్టు అర్థం చేసుకోవాలి. సింబల్ అంటే ఏంది? ప్లస్ సింబల్. తీసేయాలంటే ఏంది? O-. అవునా? Yes, sir. తీసేయాలంటే O-. O-RWX. సో ఈ కేసులో chmod రాసి ప్రాజెక్ట్ 1 రాశాను. ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఏమవుతుంది? Others will be removed RWX permissions, sir. అదర్స్ కి RWX పర్మిషన్స్ వెళ్ళిపోతాయి. అంతేనా? Yes, sir. Yes, sir. సో RWX permissions will be removed. RWX permissions will be removed others. ఓకే, ఫైన్, బాగుంది. ఓకే, ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే మనం సార్ మీరు ఇది ఒకటే రాశారు కదా, మరి ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు ఇద్దరికి ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ కుదరదా? ఇప్పుడు వీడికేమో తీసేసాం, దిస్ ఇస్ మీన్స్ వాట్? రిమూవింగ్. ఇంకొక వ్యక్తికి యాడ్ చేయాలా? అక్కడ పక్క లైన్ లో రాయకూడదా అంటున్నాను నేను. chmod G+RWX O+RWX ప్రాజెక్ట్ 1 ఇది వర్క్ అయిద్దా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వర్క్ అయిద్దా లేదా? ఫస్ట్ 1. ఓకే, అలా కాదు అంటే దీని అర్థం ఏంది? గ్రూప్స్ కి RWX ఇస్తున్నా, అదర్స్ కూడా RWX ఇస్తున్నా, అవునా కాదా?
ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. సో ఇక ఇంకో స్టైల్లో రాద్దాం, ఇంకో స్టైల్లో. ఇప్పుడు సపోజ్ సిహెచ్ మోడ్ రాసి GO ప్లస్ RWX ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే G అంటే ఏంది? గ్రూప్. O అంటే Groups ఏంది? కి అదర్స్. others కి RWX పర్మిషన్స్ ఇస్తాయి. వస్తాయా రావా? అది ఇప్పుడు ఆన్సర్. ఇది సెకండ్ ఆన్సర్, ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇదేమో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది ఫ్రెండ్స్? సిహెచ్ మోడ్ O ప్లస్ RWX, G ప్లస్ RWX, O G ప్లస్ plus RWX ప్రాజెక్ట్ 1. సో ఇప్పుడు చూడండి యాక్చువల్. సో పైదంతా ఏంది ఫ్రెండ్స్? అబ్సల్యూట్ మెథడ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు మనం ఏ మెథడ్ ఉపయోగిస్తున్నాం? సింబాలిక్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా. సింబాలిక్ మెథడ్. అవునా? సో ఇది సింబాలిక్ మెథడ్. ఓకే, బాగుంది. ఇప్పుడు సింబాలిక్ మెథడ్ ఉపయోగించి మనం ఏం రాస్తామంటే సిహెచ్ మోడ్ రాసా. ఓకే, O ప్లస్ RWX అంటే మీకు ఆన్సర్ తెలుసు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్. గుడ్. O ప్లస్ W ప్రాజెక్ట్ 1. ఓకే, బాగుంది. 2 సిహెచ్ మోడ్ O మైనస్ RWX ప్రాజెక్ట్ 1. ఓకే, ఆన్సర్ ఇది బాగానే ఉంది. 3 ఏం రాస్తానంటే సిహెచ్ మోడ్ రాసి G ప్లస్ RWX రాస్తా, O ప్లస్ RWX రాస్తా, ప్రాజెక్ట్ 1 అని రాసా. ఇప్పుడు ఏమైంది? అది ఆన్సర్. 4వ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సిహెచ్ మోడ్ రాసి GO ప్లస్ GO O ప్లస్ RWX ప్రాజెక్ట్ 1. ఇది యాక్చువల్గా మీకు 1-2 క్వశ్చన్లు మీకు ఈజీగా వచ్చు. ఒకటో దానికి ఆన్సర్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తారు చెప్పండి? O ప్లస్ RWX ఒకటో దానికి ఆన్సర్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలా? ఆన్సర్ ఎస్ ఆన్సర్ సిహెచ్ మోడ్ O ప్లస్ RWX రాసాం కదా. ఆన్సర్ ఎస్. లక్ష్మి, ప్రీతి వినిపిస్తుందా? Others ki RWX వస్తుంది సార్. కరెక్టే, తెలుగు అది. ఇంగ్లీష్ లో Others will be Okay, get others- RWX RWX permissions. sir. permissions. అది ఏం చెప్పండి, మళ్ళీ Okay. చెప్పండి. Others will Others be will get అంతే, అదర్స్ విల్ గెట్ RWX permission. పర్మిషన్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ. అంతేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఇది ఇలా రాయాలి. అదర్స్ విల్ గెట్ RWX పర్మిషన్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ. ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ మీద అదర్స్ అనే వాళ్ళకి RWX పర్మిషన్స్ వస్తాయి అని అర్థం. ఓకే, సో రెండో పాయింట్. రెండో దానికి ఆన్సర్ ఎలా చెప్తారు మీరు? ఆన్సర్ Others will remove. చూడండి జాగ్రత్తగా. Others permissions will be removed. ఆ, చెప్పండి. ఫ్రేమింగ్ All permissions Other- will be removed for others. ఆల్ పర్మిషన్స్ All- అంటే RWX పర్మిషన్స్ will be removed. Okay, For others. to the others on a project 1 directory. అంతేనా? ఆన్ ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ. ఇక్కడ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద అదర్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ. అదర్స్ నుంచి RWX పర్మిషన్స్ రిమూవ్ అవ్వబడతాయి. దేనికి? ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ మీద. ఇది కొంచెం బాగానే ఉందా? RWX పర్మిషన్స్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద అదర్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ. అంతేనా? Yes, sir. లేదు అనుకుంటే, ఎంత బాగలేదు అనుకుంటే టు ద అదర్స్ అనా విల్ బి రిమూవ్డ్ టు ద అదర్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ. అదర్స్ నుంచి లేదా RWX పర్మిషన్స్ అదర్స్ నుంచి రిమూవ్ అవుతాయి. ఎక్కడి నుంచి? ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ మీద నుంచి. Project. లేదు, ఇంకో మెథడ్ ఏముంది చూడండి. ఇంకా కొంచెం స్టైల్ గా ఏమనుందా? ఇంకా చెప్పండి.
ఇంకేమైనా ఉందా? ఇంకా ఫ్యాషన్గా ఏమన్నా ఆలోచన చేయండి. లేదుగా? ఇంకా అంతే మాక్సిమం మ్యాక్స్ కేస్ ఇంతే, అంతకుమించి ఇంకేం ఫ్రేమ్ చేయలేము. అదర్స్ పర్మిషన్స్ విల్ బి రిమూవ్ టు ద యూజర్స్ ఆన్ project1 డైరెక్టరీ. లేదా నువ్వు 2 అర్థం కాకపోతే ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ఫ్రమ్ ద అదర్స్ From. ఆన్ project1 డైరెక్టరీ. ఎట్లా సరిపోతుంది ఇంతే. ఇక్కడేమో విల్ గెట్, ఇక్కడేమో విల్ బి రిమూవ్. అంటే అదర్స్ అనే వాళ్ళకి ఈ పర్మిషన్స్ వస్తాయి అని అర్థం. ఇక్కడ ఏంది? పర్మిషన్స్ రిమూవ్ చేయబడతాయి అని అర్థం. ఇక్కడ పర్మిషన్స్ విల్ బి రిమూవ్డ్ అంటే పర్మిషన్ చేయబడుతుంది ఫ్రమ్ ద అదర్స్ ఆన్ project1 డైరెక్టరీ. అదర్స్ నుంచి RWX పర్మిషన్స్ తొలగించబడుతుంది అంతే దీని అర్థం. సరే Yeah. ఇక్కడ చూడండి. RWX permissions for others will be removed అంతే. on the Ah, project1 directory. ఇది CH, ఇది mod G plus RWX AO plus R. ఇదేంది ఆన్సర్? RWX permissions will be added to groups and others. ఎస్, అది విల్ బి యాడెడ్ రాయొచ్చు. లేదా మనం ఏం రాయొచ్చు? Groups and others will get RWX permissions. అంతే, గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్ విల్ గెట్ ద RWX పర్మిషన్స్. సింపుల్ గా పర్మిషన్స్. ఎస్, ఆన్ project1 On project1 directory. project1 డైరెక్టరీ. ఇది యాక్చువల్. లేదా ఇక్కడ RWX పర్మిషన్స్ విల్ బి రిమూవ్డ్ అని కూడా రాయొచ్చు, బట్ ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు. విల్ గెట్ రాసుకోండి. RWX permissions will get added ఎస్, రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ or will be others. added to groups and others on project1 directory. ఎస్, అలాగేం రాయొచ్చు, ఇలాగేం రాయొచ్చు. గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్ విల్ గెట్. సరే, మరి G plus RWX O plus RWX రాస్తే వస్తాయా లేవా చూద్దామా ఇప్పుడు మళ్ళీ. Yes, sir. CHmod Yes, sir. G plus G plus RWX RWX. O plus RWX project. One. లక్ష్మి చూడండి, చూస్తున్నారా? చూస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు ఏంటి, మనం కామాలు ఫుల్ స్టాప్లు ఏమైనా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా, లేదా ఇంటిని అవుతుందా ఇలాగే? ఇప్పుడు project1 రాశాను, బాగానే ఉంది. G plus RWX O plus RWX రాశాను, మరి కామా ఫుల్ స్టాప్లు ఏమైనా పెట్టాలా, లేదా వర్కౌట్ అయిద్దా? నీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి? అంటే రెండు, ఇదొక పర్మిషన్, ఇదొక పర్మిషన్, అంటే ఇదొక గ్రూపు, ఇదొక అదర్స్, రెండు లెవెల్స్ ఉన్నాయి. బట్ రెండు లెవెల్స్ పర్మిషన్స్ మనం ఇస్తున్నాం ఒకే ప్లేస్ లో. షుడ్ ఐ కీప్ ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ దిస్ గ్రూప్ అండ్ అదర్స్? మేబీ కామా అనుకుంటున్నాను Yes. సార్. నాకు అనుకుంటున్నాను సార్. ఎస్, సరే. ఎస్ ప్రీతి, మీరేమనుకుంటున్నారు? వర్క్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది. అవుతాం కాదు మీరు. ఎస్, ఏముంది? Cannot access. Cannot access such Ah, files or then we- directories. వాట్ ఈస్ దిస్ చెప్పండి. నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్ట్ అంటుంది కదా, అవునా? Yes sir. Yes, sir. అంటే ఏం జరిగింది, ఏం తీసుకుంటుంది అది చెప్పండి. సరే, Only ఇప్పుడు- G plus RWX తీసుకుంటా. ఇప్పుడు CHmod రాసి G plus RWX రాసి కామా పెట్టి, సరే అంటే ఏది మన లక్ష్మి లాగా O plus RWX రాసి project1 రాస్తా, అప్పుడు ఏమైంది? తీసుకుంది తీసుకుంటా. సార్. Okay. ఆ ఎర్రర్ నోట్ చేసుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, sir. ఎందుకు లేదా మీకు అసలు పిచ్చెక్కిద్ది ఇక, ఏంది అని అర్థమైంది ఇది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఎర్రర్ అంటే, మీ దగ్గర ఎర్రర్ ఉండాలి, తర్వాత ఇది
సో ఇదైతే కరెక్టే. గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్ విల్ గెట్ ద ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ పర్మిషన్స్. ఓకే వచ్చినాయి. బట్ ఎనీవే వస్తాయి. బట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ? ఎర్రర్. వై? వై ఎర్రర్? రీజన్ చెప్పండి. It's not recognizing O plus RWX as a command. Instead, it's లేదా we need to include comma. We need to అర్థమైందా? include comma. అంతేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఏది ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆన్సర్ నేను చెప్పేది. సో chmod g ప్లస్ ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ రాసి O ప్లస్ ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ రాస్తే రీజన్ ఏంది? ఎర్రర్ వచ్చింది. బట్ ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? వీ నీడ్ టు ఇన్క్లూడ్ కామా, దెన్ ఓన్లీ, అదర్వైజ్ వీ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. వీ నీడ్ టు ఇన్క్లూడ్ కామా, అదర్వైజ్ సో వీ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. అంతేనా? Yes, sir. అంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో మీకు తర్వాత గుర్తుండే దానికోసం నేను ఉపయోగిస్తాను సింపుల్ గా. అది ఆన్సర్ ఎట్లా వచ్చింది? ఇది నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. సో ఇప్పుడు మనం ఇది చూడలేదనుకో మనకి కన్ఫ్యూజ్ అయింది లాస్ట్ తర్వాత ఎప్పుడన్నా ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, సో దీన్నే సక్సెస్ఫుల్ గా చేయాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి? దీన్ని Comma పెట్టండి. comma పెట్టాలి. కామా పెట్టేస్తే SUCCESS కామా ఎస్. ఓకే, సో తర్వాత ఏంది? వీ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ కామా, అదర్వైజ్ వీ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, వీ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ కామా, అదర్వైజ్ వీ నీడ్ టు గెట్ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్ విల్ గెట్ ద ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ పర్మిషన్ ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్ట్. ఎక్సలెంట్, సరిపోయింది. ఇంతేనా? ఇక ఇది 4 అంటే మనం ఒక 4 క్వశ్చన్స్ చూసాం. ఇదే ఇంటర్వ్యూలో ఎట్లాగే అడుగుతూ ఉంటారు. ఇది కామా లేదు, అది ఫుల్ స్టాప్ లేదు, అది లేదు, ఇది లేదు, ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు. మనం ఏదో చెప్తా ఉండాలి. సరే, ఇప్పుడు దీని గొడవ ఏంది? వాట్ ఈస్ దిస్? GO plus RWX. Groups and others will get read, write, execute permissions. Confirm? So But I don't think it works this way. It should be GO equal to. Equal to, sir. Same. Equal. ఎర్రర్ వస్తుందా? ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? సరే, మీరు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? I believe it's an error, sir. ఎస్. ప్రీతి, మీ ఆన్సర్ Yes, ఏంటి? sir. Error, sir. ఎర్రరా? లక్ష్మి, మీ Error. ఆన్సర్ ఏంటి? Error, sir. ఎర్రర్. ఓకే, సరే సరే, ఇప్పుడు చూద్దాం. chmod GO plus RWX project 1. కన్ఫర్మ్ ఎర్రర్? అవునా? Yes, sir. Yes, sir. కన్ఫర్మ్. ఎర్రర్ కన్ఫర్మ్. ఏంది ఎర్రర్ రాలేదు? యాక్చువల్ గా ఇక్కడ జియో రాసి ప్లస్ రాసాం. అప్పుడు అర్థమైంది ఓకి జియోకి అందరికి అదే జియో ప్లస్ ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ అంటే, యూజిఓ ప్లస్ ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ అంటే కూడా సేమ్. అవునా కాదా? Okay. Yes, ఇప్పుడు sir. సరే, chmod GO మైనస్ ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ ఏమైంది ఇప్పుడు చెప్పండి? Groups and others will lose Permissions. all will- permissions. పర్మిషన్. సరే చూద్దామా? Yes, సరే, sir. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి. ls-ld/project. సారీ, Project 1. మామూలు ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఇదేంటి అందరికి వెళ్ళిపోయినాయి? మళ్ళీ ట్రై చేద్దామా? ఎస్, chmod 777. సారీ, chmod 777 అంటే ఏంది? మొత్తం అందరికి వస్తాయి కదా? Yes, sir. Project 1. సరే, ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ 1. ఓకే, సరే, ఇప్పుడు అందరికి వచ్చినట్టు ls-ld ప్రాజెక్ట్ 1. గుడ్. ఓకే, అందరికి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. అవునా? సరే, Yes, sir. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే సింపుల్ గా chmod రాసి GO మైనస్ RWX ప్రాజెక్ట్ 1 రాసా. అంటే ఏమైంది? గ్రూప్స్ కి అదర్స్ కి పర్మిషన్ తీసేయమంటున్నా. అంతేనా? మీరు Yes, చెప్పేది sir. ఇక్కడ? Yes, sir. Yes, sir. అంతేనా? Yes, sir. Yes, sir. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. సరే, ls-ld. ls-ld
project 1. ఇదేంటిది ఆ? ఇంతకు ముందు అన్నిటికీ ఎందుకు పోయాయి, ఇప్పుడు ఓన్లీ గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్ ఎందుకు పోయాయి? అదే అందుకనే అదే అంటారు. సరే ఓ పని చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే అందరికి ఒకసారి ఇచ్చేయండి మళ్ళీ సిహెచ్ మోడ్ 77 ప్రాజెక్ట్ 1 ఓకే. ఇప్పుడు ఇచ్చి LS-LD టైప్ చేయి ప్రాజెక్ట్ 1. ఏమైంది, అందరికి వచ్చినాయి పర్మిషన్స్? అవునా? Yes, sir. సరే వచ్చినాయి కదా. ఇప్పుడు Yes, sir. ఇప్పుడు సిహెచ్ మోడ్ UG -RWX రాస్తా, ప్రాజెక్ట్ 1 రాస్తా. ఏమైంది, ఓన్లీ UG రాసా. UG అంటే దాని అర్థం ఏం కావాలి అసలు ఇక్కడ Users and groups. User groups permissions ఉంది sir. కదా? Permissions press remove enter one. ఓకే. ఇప్పుడు LS-LD ప్రాజెక్ట్ 1 ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. It's removed permissions for users and groups. Users and groups lost permission on project 1. యూజర్స్ కి గ్రూప్స్ కి పర్మిషన్స్ తీసేయబడ్డాయి. అవునా? Yes, sir. అవును కదా. Yes, sir. ఇది కరెక్టా కాదా తప్ప అంటున్నా నేను. ఇది కరెక్టే సార్. ఇది కరెక్టే అవునా? Yes, sir. Yes, sir. కరెక్టేనా ఇది? కరెక్టే సార్. UG హైఫన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీ చేత ఆన్సర్ రాపిస్తా. ఇందాకేంది మీరు కన్ఫ్యూజ్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు. సరే సరే ఇది ఉంది. సరే దీనికి మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. యాక్చువల్ గా ఆన్సర్ users and groups sorry, RWX permissions will be removed to users and groups. RWX permissions will be removed from or will be removed to the users and groups. will be removed from లేదా will be removed to from ఎవరి నుంచి రిమూవ్ అవుతాయి? User From and group. users and groups. Users and User and groups groups on project 1. on project 1. కరెక్టే కదా ఇది? Yes, sir. అవునా? Yes, sir. ఏంది మరి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు? బట్ అదర్స్ కి మాత్రం పర్మిషన్స్ అలా ఉంటాయా కాదా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలా? అదర్స్ పర్మిషన్స్ రిమైన్ సేమ్, అంతేనా? Yes, sir. Others permissions will remain same. That means what? It will not disturb the others permissions. So if I execute this statement, the others permissions will not be disturbed. Antena? So Yes, sir. ante UG minus ante users ki groups ki maatrame permissions remove avutunayi. Ardha users ki and groups ki maatrame permissions remove avutunayi. It's simple. లేదు నేను CH mod రాసి OG రాసి -RWX రాస్తా, అప్పుడేమైంది? Yes, answer. RWX Others permission and will be groups removed too. from others and groups. RWX permissions Will be removed from others and group. okay, అంతేనా? Others and groups అట్లా. So what about you will remain same, అంతేనా? Yes, sir. అంటే users permissions will User remain same. permission Remaining will remain same. same. అంతేనా? ఓకే. సో కొంత అవగాహన వచ్చిందా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. Yes, sir. సో ఇప్పుడు
మనకి ఏది బెస్ట్ గా ఉంటే ఏ మోడల్ ఎప్పుడు ఎలా ఉపయోగించాలో అలా మీరు వెళ్ళండి, అంతేనా? Yes, sir. ఏ మోడల్ మీకు బెస్ట్ అనిపిస్తే అట్లా వెళ్ళండి అంటున్నా నేను. ఎస్ ఆర్ నో? సో Yes, sir. ఇప్పుడు 4 5 6 7 వచ్చేసి సిహెచ్ మోడ్ రాసి UGO ప్లస్ RWX రాస్తా. ప్రాజెక్ట్ 1 ఏమైంది ఆన్సర్? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఆన్సర్. RWX permissions will be will get get users Groups groups and and others others. అంటే on project 1. ఇక్కడ ఇది అవసరం లేదులే, ఈ కాన్సెప్ట్ కాకుండా మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది రాస్తాం, యూజర్స్ కామా అదర్స్ అండ్ యూజర్స్ కామా గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్ విల్ గెట్ ద RWX permission. అంతే. అది అట్లా మారుస్తాం. ఇదేమో యాక్టివ్ వాయిస్, అదేమో ప్యాసివ్ వాయిస్. ఇది యాక్టివ్, అది ప్యాసివ్. అర్థమైంది? రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, అంటే ఏంది, పర్మిషన్స్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. అందువల్ల యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది లక్ష్మి, ఐడియా ఉందా? Sir, లేదు ఐడియా sir. లేదా? సరే, ఏం లేదు. ఇక్కడ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే ఏంటంటే గట్టిగా స్ట్రాంగ్ గా మనం పర్మిషన్స్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ బాబు పర్మిషన్స్ తీసేయబడ్డాయని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్ లో చెప్పాలా. ఇప్పుడు పర్మిషన్స్ వచ్చాయి అన్నప్పుడు చెప్పాలన్నప్పుడు ఎవరికి వచ్చాయి? యూజర్స్ కి. ఇలాంటి సెంటెన్స్ ని యాక్టివ్ లో వాడాలి. అర్థమైందా? యాక్టివ్ ఎప్పుడు వాడాలా, ప్యాసివ్ ఎప్పుడు వాడాలా అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరికి బలం ఉంది ఇక్కడ? యూజర్స్ కి. Yes, sir. పర్మిషన్స్ వచ్చింది ఎవరికి? యూజర్స్ కి. కాబట్టి యూజర్స్ ని హైలైట్ చేయాలి. కాబట్టి మనం ఏంది యాక్టివ్ వాయిస్ లో చెప్పాలి వాటిని. యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ విల్ గెట్ ద పర్మిషన్స్ అని చెప్పాలా. ఇక్కడ ఏం హైలైట్ చేయాలా? పర్మిషన్స్ తీసేస్తున్నాం. అర్థమైందా? Yes, sir. అంటే ఫస్ట్ పర్మిషన్స్ తీసేదానికి హైలైట్ చేసాం ఇక్కడ, అవునా? అవును. ఎవరికి తీసేసాం? అదర్స్ కి, గ్రూప్స్ కి. సో పర్మిషన్స్ ఇక్కడ ఎందుకు హైలైట్ చేసామంటే తీసేసింది పర్మిషన్స్ RWX కాబట్టి. ఎవరికి తీసేసామంటే అదర్స్ కి. కానీ ఇక్కడ పర్మిషన్స్ వచ్చింది ఎవరికయ్యా అంటే యూజర్స్ కి, Users, గ్రూప్స్ కి. groups and others. Groups. ఎస్, అదనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే స్ట్రెస్ దేని వైపు ఉందో చూసుకోవాలా మనం. అంటే ఎక్కువగా డిపెండెన్సీ సందర్భాన్ని బట్టి అట్లా. కాబట్టి ఇక్కడ ఇది కూడా రాయొచ్చు. ఏమని రాయొచ్చు? RWX permissions will be added అర్థమైందా? టు ద యూజర్స్, Groups and others. గ్రూప్స్ అండ్ అదర్స్. ఇది కూడా ప్యాసివ్ వాయిసే ఆన్ ప్రాజెక్ట్ 1 డైరెక్టరీ. ఇలాగైనా ఒకటే, ఇలా చెప్పాలనుకుంటే అలా చెప్పు, అలా చెప్పాలని ఎట్లయినా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పొచ్చు. క్లారిటీ వచ్చిందా? Yes, both sir. are same are used like this, no problem. అంటే ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, ప్రజెంటేషన్ స్కిల్సే మీకు ఉద్యోగాన్ని ఇప్పిస్తుంది, అంతే, వేరేది ఏది కాదు. అంతేగాని ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి ఇదంతా నాకు చూపిస్తే ఉద్యోగాలు ఇస్తానంటే సంవత్సరం పట్టిద్ది మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయాలంటే, 1 year పట్టిద్ది. మీరు ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసేది ఎప్పుడు, ఇవన్నీ టైప్ చేసేది ఎప్పుడు, సర్వర్కి లాగిన్ అయ్యేది ఎప్పుడు? పొరపాటున మనకు టైపింగ్ చేతగా అక్షరాలు 10 సార్లు కొడితే మళ్ళీ 11 వాడు ఏం చూస్తా ఉండాలి అట్లే, అవునా కదా? ఇదంతా పెద్ద తలనొప్పి. సరే, ఇప్పుడు 8వ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని నుంచి అడుగుతా. 8వది CH mod G is equal to RWX project 1. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? RWX permissions will be added to group. అంతేనా? Or group will get RWX permissions. అంతేనా? ఎస్ లక్ష్మి, ప్రీతి, అర్థమైందా? ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే ఏంది అంటే Equal sum. Equal. RWX పర్మిషన్స్ గ్రూప్ కి అప్లై చేస్తున్నా అని అర్థం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టా. సరే, ఇప్పుడు ఒకసారి అప్లై చేయకుండా ముందు అందరికి అన్ని పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసేయండి ఫస్ట్. ఎలాగా? CH mod 777 ప్రాజెక్ట్ 1, అవునా? project 1. Yes. 777 రాయకుండా ఇంకోటి రాయొచ్చు ఇక్కడ, UGO ప్లస్
RWX RWX. రాయొచ్చా? Yes, sir. Project 1, both are same. UGO plus RWX, 777 both are same. Okay, press enter button. సరే, ఓకే. ఇప్పుడు ఏమైంది? LS-LD Project 1. ప్రాజెక్ట్ 1. సో అందరికి RWX పర్మిషన్స్ వచ్చేసినాయా? Yes, sir. వచ్చినాయి, కరెక్టే, బాగుంది. ఇప్పుడు మరి నేనేం చేస్తానంటే ఈ స్టేట్మెంట్ G=RWX రాసా. G=RWX రాసా. మరి G=RWX రాస్తే ఏమైంది? ఆల్రెడీ Groups ఇక్కడ will get RWX. ఇక్కడ ఆల్రెడీ RWX ఉందిగా వీడికి, అవునా? Yes, sir. Yes, sir. మరి తీసేయండి. ఫస్ట్ తీసేయాలంటే ఎట్లా? Yes, sir. ఓకే, మనం ఏంటి, మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఇదే కదా. G is equal to RW. project 1. Project. chmod, అవునా? Yes, sir. సో ఇఫ్ ఐ అప్లై లైక్ దిస్, వాట్ హ్యాపెన్స్? అది మన క్వశ్చన్ ఆన్సర్, అవునా? సో Yes, sir. సర్వర్ లాగిన్ అవ్వాలి కదా. AWS. సరే, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ పోయిందంటే అవును. ఇప్పుడు ఆ రికార్డ్ సేవ్ ఉంటుందా సార్? అవుతుంది, ఏం కాదు. ఓకే. అలా కొన్నిసార్లు కరెక్ట్ అయింది, రాదు అసలు వీడియో. ఓకే. అంటే మనకి ఆడియో వినిపిస్తుంది కానీ వీడియో రాదు కొన్నిసార్లు. అలాగా ఒకసారి మనకి ఏదో క్లాస్ మిస్ అయింది. అది క్లాస్ ఎక్సలెంట్ ఒకటి గా మిస్ ఉంది. అయింది సార్. అదేంటంటే ఎలియాస్ చాలా అర్థం కాలేదండి. ఎక్సలెంట్ క్లాస్ అది కదా. సుడోవర్స్ ఫైల్ లోకి వెళ్ళి ఇస్ ఇట్ లైన్ నెంబర్ 105 లైన్ నెంబర్ 100? 105 చాలా చాలా చక్కగా వచ్చింది క్లాస్ ఆ రోజు. అది పోయింది. దాంతో పాటు నాలెడ్జ్ కూడా పోయింది దాని మీద కొంత. దాని సిమిలర్ ఒక వీడియో ఉంది సార్ మీ దాంట్లో. ఉందా? ఉంది సార్ యూట్యూబ్ లో. ఉంది లేదు సార్. మేము అనుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్దాం, ఏముంది ఒకసారి. గ్రూప్స్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉంది సార్. ఉందా? ఉంది సార్. ఒకసారి షేర్ చేస్తారా? అది ఫాలో అయ్యాం సార్. అవునా? Yes, sir. Yes, sir. నేను పంపిస్తాలే రామకృష్ణ. ఓకే సార్. తప్పకుండా పంపిస్తా. సో ఆ లైవ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అర్థమవుతున్నాయా? ఆఫ్లైన్ బెస్టా, ఆన్లైన్ బెస్టా రియల్ గా మీకు? ఆన్లైన్ బెస్ట్ సార్. Online ఎందుకంటే best, sir. వీడియో కూడా వస్తుంది కదా సార్. వీడియో వస్తుంది, టైం సేవ్ అవుద్ది. Yes, ఇన్స్టిట్యూట్ sir. కి రావాలంటే అవును 2 hours 4 hours పోద్ది జర్నీ. 2-4 hours. ఆ వీడియోని 2x లో పెట్టుకొని కూడా ప్లే చేసుకొని ఇన్ కేస్ టైం లేనప్పుడు. గుడ్. సో LS కొడితే మనకి ప్రాజెక్ట్ 1 వచ్చింది కదా. మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు దాని మీద గ్రూప్స్ కున్న పర్మిషన్ రిమూవ్ చేద్దాం అనుకున్నాం మనం. అదే చూద్దాం, అసలు ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నా చూద్దాం. ప్రాజెక్ట్ 1. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ 1 కి ఫస్ట్ అయితే గ్రూప్స్ కి పర్మిషన్ తీసేయండి ఫస్ట్. అప్పుడు తీసేయాలంటే chmod G-minus 707 RWX Project project 1. 1. దట్స్ ఇట్, అంతే. సో ఇప్పుడు ఏమైతుంది? జీకే పర్మిషన్ తొలుగుతాయి, అందరికి పోతాయా? చూడండి మళ్ళీ. Okay. లేదుగా. జీకే తొలుగుతాయా? ఎస్, జీకే వెళ్ళిపోతుంది. జీకే పోయింది. అంటే గ్రూప్స్ అనే దానికి పర్మిషన్స్ తీసేయబడింది. ఓకే, ఇప్పుడు జీ అనే దానికి మనం ఎట్లా ఈ స్టేట్మెంట్ G=RWX రాస్తే ఏమైంది? అది ఇప్పుడు మనం ఇవ్వాల్సింది. చూడండి, chmod G=RWX ప్రాజెక్ట్ 1. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? ఆన్సర్ ఏం జరిగింది లక్ష్మి? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ ది స్టేట్మెంట్స్? అయ్యయ్యో, మొత్తం పోయినాయా? ఓకే, ఎస్ లక్ష్మి, ఇప్పుడు చెప్పండి. chmod G=RWX, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఆన్సర్. Groups will get read, write, execute permissions. Groups will get RWX permissions. Confirm? Yes, sir. Others?
And users will remain same, huh? Will remain same. Confirm. Yes, sir. సరే చూద్దాం. ఎస్ లక్ష్మి ఓకేనా, కన్ఫర్మా? Yes, sir. ఓకే సరే చూద్దాం. LS-LD project 1 press enter button. సో మనం ఆన్సర్ ఏం రాయాలి ఇక్కడ? యూజర్స్ అండ్ అదర్స్ పర్మిషన్స్ will remain same. ఎట్లయినా రాయొచ్చు, will remain same ఏదైనా సరే, అవునా కాదా? సో ఇప్పుడు రియల్ గా చెప్పాలంటే చూడండి, ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూడండి మనం ఈ ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాడాం, ఈ ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ మైనస్ వాడాం, ఈ ఆర్డబ్ల్యూఎక్స్ ప్లస్లు వాడాం. అంటే వీటన్నిటిని ఏమని పిలుస్తాం మనం? సింబాలిక్ మెథడ్స్. Symbolic methods. అంతేగాని సింబాలిక్ టైప్స్ కాదు. ఇది సింబాలిక్ sir. మెథడ్ అనేది అంటే పర్మిషన్స్ టైప్స్ వేరు. Yes. అర్థమైందా? Yes. పర్మిషన్ టైప్స్ ఏంటి? పర్మిషన్స్ టైప్స్ Read, write and execution. ఎస్, రీడ్, రైట్, execution. Excellent. These are all the permission types. Execution permission types. So permission apply methods, permissions MISSION, permissions apply methods. అవునా? 2 types, sir. Yes, sir. METHODS. ఎస్ రామకృష్ణ, ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇందాక మీ దగ్గర ఎక్కడ పొరపాటు జరిగిందంటే ఇదే జరిగింది. పర్మిషన్స్ టైప్స్ అనే బదులు పర్మిషన్స్ అప్లై మెథడ్స్, Permission apply method. Yeah. పర్మిషన్ టైప్స్ అప్లై మెథడ్స్ ఇంకా ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది. లేదా మీకు అర్థం కాకపోతే పర్మిషన్స్ అప్లై మెథడ్స్. సో వీ హ్యావ్ 2 మెథడ్స్. అప్పుడు అని చెప్పాలి, వీ హ్యావ్ 2 మెథడ్స్ అట్లా చెప్పాలి. 1 is symbolic method and 2 is అంతే, సింబాలిక్ absolute method. ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్. అంతే, సింపుల్ అయిపోయింది. ఇది ఆన్సర్. సో అప్లై permissions apply methods, we have 2 methods. So we use either symbolic method or absolute method. method to apply permissions. అవునా? Yes, sir. పర్మిషన్స్ ఎవరికి? యూజర్స్, Users, Groups, groups and others others. on a specific directory. డైరెక్టరీ. అది ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్ చెప్పాలా. సో వాడికి అర్థమైతే ఇచ్చారు ఈజీగా. ఇన్ సింబాలిక్ మెథడ్ యూజ్ సింబల్స్. అవునా? Yes, sir. Yes, sir. ఏ సింబల్స్ లైక్ Plus, ప్లస్. Plus, minus, equal. equal. ఓకే. సో ఇన్ అబ్సల్యూట్ మెథడ్ We use number sign. Like 4 to 1. సో అప్పుడు చెప్పాలి హియర్ 4 indicates రీడ్ పర్మిషన్. ఎస్ రామకృష్ణ, ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా కమ్యూనికేషన్ ఎలా అవ్వాలి అవతల వ్యక్తి తోటి? హియర్ 4 indicates, 2 indicates Right permission. అంటే మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు బానే, కానీ ఏంటంటే యు ఆర్ అనేబుల్ టు ప్రజెంట్ సంథింగ్. అంటే ఫ్యాషన్ గా ప్రజెంట్ చేయాలి దీన్ని. ఇప్పుడు చూసారా, ఇందాక మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఏంటంటే అర్థం కాదు ఎవరికి, Yes, sir. కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు వాడు. ఏంది ఇదంతా గోలా, నాకు ఇది సబ్జెక్ట్ ఏంది అంటే ఇంటర్వ్యూలో వాడికి ఏం తెలియదు అని కూడా చెప్పాలి మీరు. అంతేగాని ఇంటర్వ్యూకి అంతా తెలుసులే అని మనం చెప్పకూడదు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటర్వ్యూవర్స్ కి ఏం తెలియదు, నాకే అంతా తెలుసు అన్నట్టుగా నువ్వు కానీ ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే 100% జాబ్ నీకే ఇస్తాడు వాడు. అంతే, కన్ఫర్మ్, డౌటే లేదు. ఇంటర్వ్యూస్ కి అన్ని తెలుసులే, నాని పైన చెప్తే బాగుండు అని చెప్తే వాడికి ఏం తెలియదు కాబట్టి మీకు జాబులు రావు. అదే మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఇక్కడ చాలా మందికి.
ఇంటర్వ్యూస్ కనే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు, నాకే తెలుసు అంతా అని ఇక్కడ నుంచి చెప్పడం మొదలు పెట్టేసి. సో ఇందాక నేను అడిగింది అదే, ఇది చెప్పాలి మీరు. సో there are 3 types of permissions available. So read permission, write permissions, execution permissions. If you want to apply these permissions, we use 2 methods. అర్థమైందా? ఏం రాయాలా? If you want to Symbol. Yeah, if we want to apply, these permissions, we permissions. need to follow 2 methods. yes, if you want to apply permissions, we use 2 methods. 2 methods. So వాటినే these are all called permissions apply methods. We have 2 methods. మీ ఇష్టం అట్లా అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకోవాలి. సో కావాలంటే ఇక్కడ we have 2 types of permissions. So one is read permission, write permission, execution permission. క్లారిటీ వచ్చిందా? క్లియరా? Yes, sir. అంటే కొంత మీకు ల్యాబ్ ప్లస్ థియరీ ప్లస్ ప్రజెంటేషన్ ఇట్లాగా అన్ని క్లాసుల్లో అన్ని కవర్ అవ్వాలన్నమాట. అయితేనే మీకు జాబ్లు వస్తాయి, లేకపోతే జాబులు రావు. అంటే కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ లో ఉంటారు ప్రతిరోజు. ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకున్న వరకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఏమైనా ఉందా? నో కన్ఫ్యూజన్, రైట్? అంటే ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ లో కన్ఫ్యూజ్ ఉంది అనేది ఏమైనా No, ఉందా? sir. లేదుగా? Yes, sir. No, sir. Perfect. ఓకే, ఓకే, గుడ్. సో ఇప్పుడు మీరు చేయగలరా ఇదంతా కూడా? చేయగలం సార్. Yes, sir. Yes, ఓకేనా? చేయగలరా? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. మీరు ఏం చేస్తారంటే నేను ఇలాంటి నోట్స్ పంపించాను అనుకోండి, వెంటనే మీరు ఒక ప్రింటింగ్ మిషన్ మీ దగ్గర ఉంటే ప్రింట్ చేసుకోండి. ప్రింట్ చేసుకొని పక్కన పడేసుకోండి. అంతేగాని వాట్సాప్ లో పెట్టుకోవద్దు, దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్సాప్ లో అసలే వద్దు. ఇప్పుడు నేను ఇది మీకు పంపిస్తాను అనుకో, ప్రింట్ చేసుకోండి అంతే. ప్రింట్ చేసి ఫైల్ చేయండి అంతే. వాట్సాప్ లో మాత్రం ఉంచొద్దు దయచేసి. ఓకేనా? Yes, sir. దానివల్ల చదువు రాదనమాట. మనం ప్రింట్ తీసుకుంటే ఏమైందంటే కొన్నిసార్లు చదువుతాం ఈజీగా, ప్రజెంటేషన్ పెరిగింది. ఓకేనా? Yes, sir. So let us stop here for today and we discuss tomorrow. Okay? Yes, sir. And please share the notes. Yeah, sure. Thank you. Yeah. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.